ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਟਾਫਟ 100 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਖਾਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸੂਬਾਈ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। सूबे च किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। टोल प्लाजियां ते रेलवे ट्रैक्स उत्ते लगातार धरने दिते जा रहे हैं और भाजपा आगुओं का भी घेराव किया जा रहा है। इस तहत नवांशहर फगवाड़ा मार्ग से टोल प्लाजा धरने से बैठे किसानों का कहना है कि जो तक खेती कानून रद्द नहीं हो जाते यह संघर्ष इस तरह जारी रहेगा। धरने दौरान एक किसान की मौत के परिवार को मुआवजा ते सरकारी नौकरी की मांग की गई है। संगरूर दे विच किसानों के वलों लगातार मिनी सकत्तरेत का घेराव किया हुआ है, इस करके सरकारी कामकाज ठप हो चुके हैं। उधर मोगा दे विच भी किसान यूनियन उगराहां दे वल्लों भाजपा जिला प्रधान की कोठी का घेराव किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। उधर मानसा दे विच भी किसानों के वलों डीसी की कोठी के नज़दीक मानसा सिरसा रोड उत्ते धरना दिता गया और किसानों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता उन्होंने वलों यह धरना जारी रहेगा। जलंधर विखे GNA इंटरप्राइजेस के मालिक के पुत वल्लों खुद को गोली मार के आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गुरिंदर सिंह के वजों हुई है तो जानकारी मुताबक घरेलू झगड़े के चलदे हुए उसने खुदकुशी की। गोली लगन करके गंभीर जख्मी हालत में उसनों अस्पताल के विच दाखिल करवाया गया जिथे कि उसकी मौत हो गई है। लुटेरियां दे विच हौसले ने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने कानून का कोई डर खौफ नजर नहीं आ रहा है। बिना किसी डर तो वो लुटखो दी वारदातों को अंजाम देते हुए सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला गुरायां का है, जिथे लुटेरिया ने हथियारों की नोक से एक दुकानदार को निशाना बनाया तो दुकानदार के घर और दुकान के विच चोरी की वारदात को अंजाम दिता है। दुकानदार के मुताबिक लुटेरिया ने उसकी पत्नी और बेटी को भी बंधक बना लिया। उधर ही सूचना मिलने तो बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले च जांच जारी है। तरनताਰਨ विखे सरकारी नशा छुड़ाऊ केंद्र के विच वड्डी मात्रा में नशा छुड़ाउण वाली गोलियां चोरी होने का मामला सामने आया। ये सारी वारदात CCTV कैद हो गई है। उधर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया ते जांच की जा रही है। खबर जलालाबाद तो है जिथे कि इंसाफ के लिए एक महिला पिछले 1.5 साल तो भटक रही है। इस महिला ने अपने 51 साल मालक मकान के उपर जबरदस्ती करने के इल्जाम लगाए ने। इसकी पुलिस को इतलाह दिते जाने ते 1.5 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें पैसे लैके मामला रफा दफा करने के लिए उसते दबाव भी बनाने की गल कही है। महिला का कहना है कि पुलिस के कोल शिकायत भी दर्ज करवाई गई है पर पुलिस के वलों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सूबे दे विच किसानों के वलों पराली नूं अग लगाउण दा सिलसिला रुकण दा नाम नहीं लै रहा। गोइंदवाल साहिब दे विच खेतां च लगाई अग दे करके एक शख्स नूं यह काफ़ी भारी पै गया। मोटरसाइकिल रेड़े ते सरहाली कला तो आ रहा एक शख्स खेतों के विच जा डिग्या ते बुरी तरह झुलस गया। खेतों के विच अग लगे होने करके धुएं के चलदियां व्यक्ति की मोटरसाइकिल का सोलन बिगड़ गया सी जिस करके वह अग के विच झुलस गया। इस करके उसके हाथ पैर बुरी तरह के नाल झुलस गए ने। गंभीर हालत में उसनूं हस्पताल भर्ती करवाया गया। उधर परिवार के वलों इलाज के लिए आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई गई है। त्योहारों के सीजन को मुख रखते हुए सेहत विभाग पूरी तरह नाल चौकस है। इस तहत खन्ना के विच फूड सेफ्टी विभाग के वलों पुलिस नाल साली कार्रवाई करते हुए वेरका मिल्क प्लांट के सकत्तर गुरविंदर सिंह के घर छापेमारी की गई है। इत्थे 1700 लीटर दुध समेत नकली दुध बनाने का समान भी बरामद होया। इस तो इलावा 9 टीन रिफाइंड के नाल भरे हुए 75 किलो वे प्रोटीन की भी बरामदगी हुई है। इस तो बिना होर खाण पीण दी दुकानां की भी चैकिंग हुई है। जहरीली शराब के नाल हुई मौतों के मामले के विच तरनताਰਨ जिला पुलिस के वलों अदालत के विच 36 मुलजमां के खिलाफ चलान पेश किया गया। इस दे नाल ही SIT के वलों 16 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नत्थी की गई है जिस दे विच साफ लिखा हुआ है कि शराब के विच कई तरह के जहरीले कैमिकल भी मिले हैं। CGM सुमित भल्ला की अदालत के विच पेश किए गए चलान से सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। दस दिए कि 31 जुलाई को पिंड पंडोरी गोला के विच बेची शराब के चलदियां 3 दिनों के विच तरनताਰਨ के विच 101 लोगों की मौत हुई सी जबकि कई लोगों के अखां की रोशनी चले गई सी। खबर लुधियाना तो है जिथे कि 2 गुटां दे विच जबरदस्त झड़प हुई है जिस तो बाद गोलियां भी चलियां ने। इस करके लोग दहशत के साए हेठ ने।
ਖਬਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਂਗ ਰੋਡ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਦ ਜੂਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਿਫਟ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੰਦ ਜੂਸ ਕੋਆਰਡੀਨਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਖਬਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੈਂਟਰ ਸਵਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਿਟੀ ਰਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੌਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਰਿਵਾਹਨ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SS ਮਰਵਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ IPS ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਜੇ ਮਲਿਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ MS ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਬਰਾ ਸੀਟ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਮੀਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਨਸਲਪਾਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਤਾਬ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੈਕਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਗੈਬਰੀਅਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹੈਕਿੰਗ ਤੇ ਟਰੰਪ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ। ਵਿਸਤਾਰਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਾਈਸਜੈਟ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸਤਾਰਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
एयरलाइन ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਡੀਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਿਊਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਊਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਪਸ਼ਪ ਦੀ ਵੱਲ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲక్ష్ਮੀ ਬੰਬ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲక్ష్ਮੀ ਬੰਬ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਹੌਟਸਟਾਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਬੰਬ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ ਲక్ష్ਮੀ ਬੰਬ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿਗ ਬੌਸ 14 ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦੂਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਰਸੋਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੀ ਤੇ ਕੋਕਿਲਾਬੇਨ ਧੀਰੂਬਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਲਵੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਵੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਗਾਰਡ ਅਤੁਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੁਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ 2019 ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵੱਲ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 219 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪਤਾਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਅਤੇ ਰਿਧੀਮਾਨ ਸਾਹਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਬਾਡਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 IPL ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਰਨਰ ਤੇ ਸਾਹਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਬਾਡਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ। AB ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਹੀਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਹੁਣ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਪਲੇ ਆਫ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੌੜਾਂ ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਟਾਫਟ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।